नमस्कार। सतकेवल साहेब, सतकेवल विद्या मंदिर, परम गुरु पाठशाला संकुल सारसा। हूँ अमित भाटिया आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 10 विषय गुजराती यूनिट नंबर 11 काव्य नंबर 11 जेनु नाम है शिकारीने, जेना कवि परिचय, काव्य समजूती અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબનો વિગતે અભ્યાસ કરીશું। ધોરણ 10 વિષય ગુજરાતી પ્રકરણ નંબર 11 કવિતા, જેનું નામ છે શિકારીને, જેનો કવિ પરિચય, કાવ્ય સમજૂતી અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબનો અભ્યાસ કરીએ। તો સૌપ્રથમ તો આપણે કવિ પરિચય વિશે માહિતી મેળવીશું। અહીંયા આપણી 11મી કવિતા છે, જેનું નામ છે શિકારીને અને જેના કવિ છે કલાપી। તેમનો જન્મ 26/1/1874 અને અવસાન 9/6/1900 થયું। ખૂબ જ ઓછું જીવન જીવેલા આપણા આ કવિ, જેનું નામ ગુજરાતી સાહિત્યમાં ખૂબ જ એવું મોખરે સ્થાન રહેલું છે, એવા આપણા આ કવિ, જેનું નામ છે કલાપી। બરાબર, કલાપી આપણા ગુજરાતી સાહિત્યના उत्तम कवि है। तेमने मात्र 32 के 33 वर्ष जेटलू जीवन जीव्या छतां पण गुजराती साहित्य में तेमने पोतानुं आगवुं स्थान प्राप्त करेलू है। तो आवा कवि कलापी विषे आपणे एमनो कवि परिचय मेळवीए कि तेमनुं मूळ नाम सूरसिंहजी तख्तसिंहजी गोहिल है। बराबर, विद्यार्थी मित्रों, खास परीक्षा में आ प्रश्न पूछाई सके कि कवि कलापीनुं मूळ नाम अथवा तो पूरु नाम शू है, तो सूरसिंहजी तख्तसिंहजी गोहिल, अथवा तो एवं पण पूछाय कि सूरसिंहजी तख्तसिंहजी गोहिलनु उपनाम शू है, तो जवाब आवे कलापी। तेओ अमरेली जिल्लाना लाठीना राजवी परिवार में तेमनो जन्म थयो हतो। बराबर, राजवी परिवार में एटले तेओ राजाना पुत्र हता कि तेमनो जन्म राजवी परिवार में थयो हतो, अमरेली जिल्लाना लाठी में। बराबर, कलापीनो केकारव संग्रह में तेमनी कवि तरीकेनी प्रतिभानो परिचय थाय छे कि आपड़ा आज कवि है कलापी, जेमनो एक काव्य संग्रह है, तेनु नाम है कलापीनो केकारव। तेमां तेमनी कवि तरीकेनी प्रतिभानो आपणने परिचय थाय छे। प्रकृतिना मनोहारी दृश्यों अने मानव हृदयना भावो ए तेमनी कवितामां केंद्र स्थाने छे कि आपड़ा आ जे कवि है एमनी दरेक रचना में, एमनी दरेक कविता में प्रकृतिनु मनोहरी कि आपणुं मन हरी ले, आपणने ए कविता ने वारंवार वाँचवानी अने भणवानी मजा पड़े अने प्रकृतिना जे तत्वो छे, एटले के कुदरतना बनावेला जे तत्वो, भगवाने बनावेला जे अंशो छे, ए प्रकृतिनु सुंदर एवं वर्णन एमनी दरेक कृत्यों में जोवा मळे। अने साथे साथे मानव हृदयना भावो कि आपणे मनुष्य हृदयना जे भाव छे, जेम के दया, लागणी, बराबर, एवा घणा बधा भावो, एवी संवेदनानुं एमने सुंदर मजानुं ए एमनी कविताओमां केंद्रस्थ एमनो विषय रहेलो छे। काश्मीरनो प्रवास ए तेमनो प्रवास ग्रंथ है कि एमने एक प्रवास ग्रंथ लख्यो छे, एमने ज्यां ज्यां प्रवास कर्यो ते, अने तेनुं नाम छे काश्मीरनो प्रवास, जेमां सुंदर मजानुं प्रवासनुं वर्णन करेलुं छे। तो आपणे अहींया कवि परिचय जोयो, जेमां खास याद राखीशुं एमनुं पूरुं नाम कि सूरसिंहजी तख्तसिंहजी गोहिल, अमरेली जिल्लाना लाठीना राजवी परिवार में जन्म थयो। कलापीनो केकारव ए काव्य संग्रह द्वारा तेमनी कवि तरीकेनी प्रतिभानो परिचय थाय। प्रकृति अने मानव हृदयना भावो ए तेमनी कविताओमां केंद्रस्थ स्थाने छे अने काश्मीरनो प्रवास ए तेमनो प्रवास ग्रंथ है। तो आ मुख्य बाबतो खास याद राखीशुं। हवे अहीं बीजा फकरामां आपणी कवितानो मुख्य भाव, कवितानो सारांश आप्यो छे कि आ कवितानुं नाम है शिकारीने अने जेनुं साहित्य प्रकार है सोनेट। बराबर, कि आपणी आ कविता आई थिंक सॉरी सोनेट नहीं, सोनेट है। बराबर, कि आपणी आ कवितानो साहित्य प्रकार है सोनेट, जेने आपणे विगते अभ्यास करीशुं कि आ काव्यमां
પ્રકૃતિ જગત અને પ્રાણી જગત એ બંને સાથેનું સૌહાર્દ અને સૌંદર્ય દ્રષ્ટિને આવરી લીધા છે. બરાબર કે આ કવિતામાં કવિએ પ્રકૃતિ જગત એટલે કે પર્યાવરણ, કુદરતે રચેલી સૃષ્ટિ, બરાબર, અને પ્રાણી જગત કે આ સૃષ્ટિ પર રહેલ દરેક પ્રાણીઓ એ બંને સાથેનું સૌહાર્દ એટલે કે બંનેનો સમન્વય, બંને કઈ રીતે ભેગા રહે છે તે એ સૌંદર્ય દ્રષ્ટિને એટલે કે સુંદર રીતે અહીંયા કવિએ વર્ણન કર્યું છે. કે કાવ્યનાયક યુવાનને વાર્તા કહે છે કે તું આ સંહાર રહેવા દે, આ આખું વિશ્વ સંતોનો આશ્રમ છે, વેદોની વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના અહીં વનાયેલી છે. બરાબર કે આપણું આ કાવ્યમાં શરૂઆતમાં જ કવિએ સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે અને એમાં જે કાવ્યનો નાયક છે એટલે કે આ કવિતાનું મુખ્ય પાત્ર છે એ એક યુવાનને વાર્તા કહે છે અને એ વાર્તા કહેતા એ કવિતાનો નાયક પેલા યુવાનને સમજાવી રહ્યો છે કે તું આ સંહાર રહેવા દે. સંહાર એટલે કે પ્રાણીઓને મારવાનું રહેવા દે. આજે આપણે સમાજમાં જોઈએ છે કે મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થને ખાતર, પોતાના સ્વાર્થને લીધે પ્રાણીઓનો સંહાર કરવા લાગ્યો છે. આજે માનવી પોતાના સ્વાર્થને કારણે આડેધડ જંગલો કાપી રહ્યો છે. એક મોટું પ્રાણી એ નાનો પ્રાણીને ખાય, બરાબર, એ નિયમ દ્વારા પોતે માનસાઈપૂર્વક પોતાની માનસાઈ ભૂલ્યો છે અને માનસાઈથી માણસ આજે જીવતો નથી અને એટલો બધો સંહાર કરે છે, એટલા બધા પ્રાણીઓને મારવા લાગ્યો છે. બરાબર, એનો વિરોધ અહીંયા કવિ કરે છે કે તું આ પ્રાણીઓને જીવો અને જીવવા દો. એ સૂત્રને અહીંયા વર્ણન કર્યું છે કે આ આખું વિશ્વ સંતનો આશ્રમ છે. બરાબર કે આખું વિશ્વ છે એ જાણે કે સંતનો આશ્રમ હોય એમ દરેકને જીવવાનો અધિકાર છે. એકલા માણસને એકલો આ સૃષ્ટિ ઉપર એનો અધિકાર નથી એવું અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યું છે. કે વેદોની વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના અહીં વર્ણવેલી છે કે આપણા વેદો, ઉપનિષદોમાં, આપણા ધાર્મિક ગ્રંથોમાં વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના એટલે કે આખું વિશ્વ એક બને અને બધા હળીમળીને રહે એને કહેવાય વસુદેવ કુટુંબકમ. એટલે કે આખું વિશ્વ એક કુટુંબ હોય અને એ કુટુંબની ભાવનાથી રહે ત્યારે જ વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના સાકાર થઈ એમ કહી શકાય. અને એ વાતનું અહીં કવિએ વર્ણન કર્યું છે કે આ સૃષ્ટિમાં પંખી, ફૂલ, ઝરણા બધું જ છે, તે બધું એકરૂપ છે. બરાબર કે આ સૃષ્ટિમાં પંખી પણ છે, ફૂલ પણ છે, ઝરણા પણ છે અને આપણે મનુષ્યો પણ છે, પરંતુ આ બધાય એકરૂપ છે. આ બધા એકસાથે હળીમળીને રહેતા હોવા જોઈએ. વળી સૌંદર્યનો એક મૂળગામી પ્રશ્ન અહીં છે કે તીરથી મારીને તો માત્ર પક્ષીનું સ્થૂળ શરીર જ મળશે. સ્થૂળ એટલે કે એનું જે નાશવંત શરીર છે એ જ મળશે. કે અહીં કવિએ સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે કે જો તમે સુંદરતા મેળવવા માટે અથવા તો તમારા સ્વાર્થ માટે તમે પક્ષીને મારો છો અને એનો શિકાર કરો છો. બરાબર, પક્ષીનો શિકાર કરવામાં આવે તો ખાલી એ પક્ષીનું સ્થૂળ શરીર, જે નાશવંત શરીર છે એ જ મળશે, પરંતુ એનો આત્મા કે એના ગીત મળશે નહીં. આ જ વાત મનુષ્યને પણ એટલી લાગુ પડે છે કે જો સુંદરતા પામવા માટે પહેલાં પોતે સુંદર બનવું પડે. બરાબર કે આજે માણસ એ સુંદરતા પામવા માટે, પોતાના માટે, સુંદરતા મેળવવા માટે, એ રહેવા માટે હોય, એ ખાવા માટે હોય કે કોઈ પણ બાબતે હોય, પરંતુ સુંદરતા પામવા માટે સૌપ્રથમ સુંદર બનવું પડે. એટલે કે આપણે માણસે આપણી માનસાઈના ગુણો એ ભૂલવા જોઈએ નહીં. એ વાતને અહીંયા કવિએ સુંદર મજાના ઉદાહરણથી સમજાવી છે. બરાબર કે જ્યારે કોઈ શિકારી કોઈ પક્ષીનો શિકાર કરશે તો માત્ર એને એ પક્ષીનું શરીર મળશે, પરંતુ એ પક્ષીના ગીત, એ પક્ષીના ગુણ એ એને મળશે નહીં. એટલે કે એ પક્ષીનું શરીર એને મળશે પરંતુ એનો આત્મા એ શિકારીને મળશે નહીં. અને એટલા માટે સુંદરતા મેળવવા માટે સૌપ્રથમ પોતે પોતાની જાતને સુંદર કરવી પડે. એ વાતનું અહીંયા કવિએ સુંદર મજાનું વર્ણન
કર્યું છે. આ માત્ર શરીરની જ સુંદરતાની વાત નથી, પણ સમગ્ર વ્યક્તિત્વની સુંદરતાની વાત છે. બરાબર, કે આપણે સુંદરતા કોને ગણીએ? તો આપણે સુંદર દેખાઈએ તેને આપણું મુખ સુંદર હોય, આપણો દેખાવ સુંદર હોય એને આપણે સુંદર કહીએ. પરંતુ એવું નથી. અહીંયા તો કવિ એનાથી પણ એક પગલું ઉપર એ આપણા વ્યક્તિત્વનું એટલે કે આપણા સ્વભાવની વાત કરે છે. કે આપણે ભલે ને સુંદર દેખાવે ના હોય, પરંતુ આપણું વ્યક્તિત્વ, આપણો સ્વભાવ, આપણો વ્યવહાર, આપણી વાણી એ એવો સુંદર હોવો જોઈએ. એટલે કે દરેકને ગમે એવો હોવો જોઈએ. કાવ્યાંતે એટલે કે કાવ્યના અંતે સમગ્ર સૃષ્ટિ તરફ અનુકંપા રાખવાની વાત અહીંયા કવિએ કરી છે. કે કવિતાને અંતે કવિએ સુંદર મજાની વાત કરી છે કે આ આખી સૃષ્ટિને, આ આખું વિશ્વ એના પ્રત્યે અનુકંપા રાખવી. બરાબર, એના પ્રત્યે માન સન્માન એને સ્વીકારવું અને એ રીતે જીવન જીવવું જોઈએ. એમ સુંદર મજાની આ કાવ્યકૃતિ સ્વીકારીને કે અહીંયા કવિતાનો નાયક છે એટલે કે કવિતાનું મુખ્ય પાત્ર છે એ એક યુવાનને વાર્તા કહે છે. એટલે કે એ શિકારીને કહે છે કે તું શિકાર કરવાનું રહેવા દે. જો તું શિકાર કરીશ તો શિકારથી માત્ર તને એ પક્ષીનું સ્થૂળ નાશવંત શરીર મળશે, પરંતુ એ પક્ષીના ગીત, એ પક્ષીનો આત્મા એ તને મળશે નહીં. બરાબર, એમ સુંદર મજાનું જીવો અને જીવવા દો એ સૂત્રને ઉજાગર કરતું, વસુદેવ કુટુંબકમ ભાવનાને ખીલવતું આ સુંદર મજાનું કાવ્ય સ્વીકારીને જેનો આપણે વિગતે અભ્યાસ કરીશું. અને આ કૃતિ અનુષ્ટુપ છંદમાં રચાયેલ છે. આ પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. બરાબર, કે આપણી આ કવિતા છે એ આખી કવિતા અનુષ્ટુપ છંદમાં લખાયેલી છે. તો એના દ્વારા આપણે કવિનો છંદ પ્રત્યેની પકડ પણ કેટલી સુંદર છે એના વિશે પણ આપણને જાણકારી મળે. તો આપણે કવિતાને સમજીશું. તો અહીંયા કાવ્ય સમજૂતી જોઈએ. હું અહીંયા કાવ્યમાં આવતા એવા મુખ્ય ભાવો, કવિતામાં આવતા એવા કેટલાક સમાનાર્થી શબ્દો એ વગેરે આપણે તમને જણાવતો રહીશ અને તમે પણ એની નોંધ કરતા રહેશો અને કવિતાની સમજૂતી મેળવશો. તો અહીંયા જોઈએ, પ્રથમ પંક્તિ છે કે રહેવા દે આ સંહાર યુવાન તું, ઘટે ના ક્રૂરતા આવી વિશ્વ આશ્રમ સંતનું. બરાબર, કે અહીં આગળ કવિ શિકારીને, શિકારી એટલે કે શિકાર કરનાર એને કહે છે કે તું રહેવા દે આ સંહાર. સંહાર એટલે કે નાશ, બધાને મારવાનું. બરાબર, પ્રાણીઓને, પક્ષીઓને બધું મારી નાખવાનું, એનો શિકાર કરવાનું, એનો નાશ કરવાનું. હે યુવાન, તું રહેવા દે. ઘટે ના ક્રૂરતા. બરાબર, ક્રૂરતા, ક્રૂરતા એટલે કે નિર્દયતા, ધાતકીપણું. બરાબર, કે આ માણસને આવું ધાતકીપણું, આવી નિર્દયતા એ ઘટેના, એ શોભતી નથી. ઘટેના એટલે કે શોભતી નથી. આવી વિશ્વ આશ્રમનું સંતનું, કે અહીંયા કવિ કહે છે કે આ જે છે આખું વિશ્વ એ સંતોનું આશ્રમ છે, સંતોનું નિવાસસ્થાન છે અને એમાં આવો સંહાર ચાલે નહીં. બરાબર, આખી પંક્તિને સમજીએ કે અહીંયા કવિ કહે છે કે હે યુવાન, તું આ સંહાર કરવાનું રહેવા દે, તને આવી નિર્દયતા શોભતી નથી. આ સમગ્ર વિશ્વ એ સંતોનો આશ્રમ છે. બરાબર, અને વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના રાખીને તું પોતાનું જીવન જીવ. બરાબર, બીજી પંક્તિ જોઈએ કે પંખીડા ફૂલડા રૂડા. રૂડા એટલે કે સુંદર. બરાબર, લતા, લતા એટલે કે વેલા. બરાબર, વેલો. આ ઝરના તરુ, તરુ એટલે કે ઝાડ. આ સમાનાર્થી શબ્દો છે. લતા એટલે વેલા અને તરુ એટલે ઝાડ. ખાસ યાદ રાખજો. ઘટેના ક્રૂર દ્રષ્ટિ અહીં ત્યાં વિશ્વ સૌંદર્ય કુમળું. બરાબર, સૌંદર્ય, સૌંદર્ય એટલે કે સુંદરતા. બરાબર, અને કુમળું, કુમળું એટલે કે નાજુક. તો અહીંયા કવિ કહે છે કે અહીં સુંદર પંખીઓ, ફૂલો, વેલા, ઝરણા, વૃક્ષો બધું જ છે. આ વિશ્વમાં આ બધું જ છે. ત્યાં તને આવી નિર્દય, આવી ઘાતકી દ્રષ્ટિ શોભતી નથી. આ વિશ્વ કોમળ અને સુંદર છે.
તો એ વિશ્વને એવું સુંદર અને કોમળ રહેવા દે. આટલા સુંદર અને કોમળ વિશ્વમાં તું શિકાર કરીને પક્ષીઓનો અને આ સમગ્ર આ જે પ્રકૃતિના તત્વો છે એનો નાશ કરવાનું તું રહેવા દે. બરાબર. અને આ વાત એ તમને શોભતી નથી, એમ સુંદર મજાની સલાહ અહીં કવિ આપવા માગે છે. બરાબર. ત્રીજો અંતરો જોઈએ કે તીરથી પામવા પક્ષી વ્યર્થ. વ્યર્થ એટલે કે નકામું. બરાબર. ફોગટ એ પૂછાઈ શકે. અને તીર એટલે કે બાણ. આ ક્રૂરતા મથે તીરથી પક્ષી તો નાના કિંતુ સ્થૂળ મળી શકે. બરાબર. મથવું. મથવું એટલે કે પ્રયત્ન કરવો. તો અહીં આગળ સ્થૂળ. સ્થૂળ એટલે કે નિર્જીવ, નાશવંત. બરાબર. તો અહીં આગળ કવિ કહેવા માગે છે કે તું તીરથી પક્ષીને મારી કાઢીશ. બરાબર. તું તીરથી પક્ષીને મારી નાખીને એને મેળવવાનો તું ખોટો, વ્યર્થ એટલે કે નકામો, નિર્દયતા ભર્યો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. તું તીરથી પક્ષીને એટલે કે પક્ષીની સુંદરતાને પામી શકીશ નહીં, માત્ર તેનું સ્થૂળ શરીર એટલે કે મૃત શરીર જ મેળવી શકીશ. બરાબર. કે અહીંયા કવિ સમજાવવા માગે છે કે તું તીરથી પક્ષીને તો એનો શિકાર કરી શકીશ, એને મારી શકીશ, પરંતુ એનું માત્ર તને મૃત શરીર જ મળશે, પરંતુ એનો આત્મા, એના ગીત, એ પક્ષીનો આત્મા, એ પક્ષીના ગીત, એ પક્ષીના ગુણ એ તને મળશે નહીં. આગળ જોઈએ કે પક્ષીને પામવાને તો છાનો તું સૂન ગીતને, પક્ષી તેના પ્રભુ સાથે હૈયામાં મળશે તને. બરાબર. કે અહીંયા સુંદર મજાનું અહીંયા સલાહ આલી છે. બરાબર. બોધ આપ્યો છે કવિએ કે પક્ષીને પામવા માટે એટલે કે મેળવવા માટે તું છાનો. છાનો એટલે કે ચૂપ. બરાબર. છુપાઈને, ચૂપચાપ. તું સૂન. સૂન એટલે કે સાંભળ. આ તળપદા શબ્દ છે. શું સાંભળ? તો કે એના ગીતને સાંભળ. પક્ષી તેના પ્રભુ સાથે હૈયામાં મળશે. અને જો તું આ રીતે કરીશ તો તને પક્ષી એ પ્રભુ સાથે, ભગવાન સાથે તારા હૈયામાં રહેશે, એવું અહીંયા કહે છે. આપણે પંક્તિને સમજીએ કે પક્ષીને મેળવવું હોય તો ક્યાંક છુપાઈને તું એના મધુર એના ગીત સાંભળ. કેટલું સુંદર એ પક્ષી બોલતું હોય છે. બરાબર. એટલે આવા પક્ષીને જો માનવું હોય તો તમે છુપાઈને, સંતાઈને એના ગીત સાંભળો, એનો કલરવ સાંભળો, અને પક્ષી તેના પ્રભુ સાથે તને હૈયામાં મળશે. બરાબર. અને ત્યારબાદ એને યાદ કરીશ તો એ પ્રભુ સાથે એ તારા હૃદયમાં રહેશે. સૌંદર્યનો નાશ કરવાથી સુંદરતા નહીં મળે, નહીં જ મળે. બરાબર. એ આગળ જોઈએ કે સૌંદર્યો વેડફી દેતા નાના સુંદરતા મળે. બરાબર. એટલે કે સુંદરતા વેડફી દેવી. વેડફી દેવી એટલે કે છોડી દેવી અથવા તો એને બગાડવું, નાશ કરવો. બરાબર. કે જો સુંદરતાને તમે બગાડશો, એનો નાશ કરશો, તો તમને સુંદરતા મળશે નહીં. અને એટલા માટે જ આગળ કવિ કહે છે કે સૌંદર્ય પામતા પહેલાં સૌંદર્ય બનવું પડે. કેટલું સુંદર વર્ણન અહીં કવિએ કર્યું છે કે તમે ખુદ સુંદર બનવા માટે, સૌંદર્યતાને પામવા માટે પહેલાં તમારે સુંદર બનવું પડે. આપણે આવી ઘણી બધી સલાહો દરેક લોકોને આલતા હોઈએ છીએ. બરાબર. પરંતુ એ આપણે આપણા આચરણમાં મૂકીએ નહીં તો એ વાત યોગ્ય કહેવાય નહીં. એટલે જો આપણે સુંદરતાને પામવી હોય તો પહેલાં આપણે સુંદર બનવું પડે. બરાબર. કે સુંદરતાનો નાશ કરવાથી નહીં, પરંતુ સુંદરતા તમને મળશે નહીં, પરંતુ તમારે અંદરથી સુંદર બનવું પડશે. આગળ છે કે સૌંદર્ય ખેલવું એ તો પ્રભુનો ઉપયોગ છે, પોષવું પૂજવું એને એ એનો ઉપભોગ છે. બરાબર. કે સુંદર મજાનું અહીં આગળ વાત કરી છે કે સૌંદર્યને ખેલવું એ તો પ્રભુનો ઉપયોગ છે. બરાબર. કે સૌંદર્યનો આસ્વાદ માનવો હોય, એની મજા લેવી હોય તો સૌથી પહેલાં સૌંદર્ય દ્રષ્ટિ આપણા અંદર આવવી જોઈએ. એટલે કે સુંદરતા તમારે પામવી હોય તો તમારે પહેલાં સુંદર બનવું પડે. સૌંદર્ય માનવું એ તો પ્રભુ સાથેનું જોડાણ છે. બરાબર. કે સૌંદર્ય તમારે જો તમારે માનવું હોય તો એ પ્રભુ સાથેનું જોડાણ છે.
પોષવું, પોષવું એટલે કે જતન કરવું, બરાબર, એને સાચવવું. પૂજવું, બરાબર, એટલે કે એનો આદર કરવો, અને એ જ એનો ઉપભોગ છે, બરાબર. ઉપભોગ એટલે કે આસ્વાદ, કે સુંદર મજાનું અહીંયા કવિએ વર્ણન કર્યું છે કે તેનો આદર કરવો એ જ પ્રભુને આનંદ માનવા જેવું છે. તો જ તમે એનો ઉપયોગ અને ઉપભોગ બંને કરી શકો, બરાબર. એટલે કે એને સાચવવું પડે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એનો ઉપભોગ, બરાબર, એને સાચવવું પડે, એનો આસ્વાદ તો જ તમે માની શકો. તો આ રીતે જ સુંદરતા પામવા માટે સૌ પ્રથમ તો સૌંદર્ય બનવું પડે. રહેવા દે આ સંહાર યુવાન તું, બધે છે આદ્રતા છાઈ, તેમાં કઈ ભળવું ભલું, બરાબર. સુંદર મજાનું અહીંયા આગળ કહે છે કે રહેવા દે આ આદ્રતા, બરાબર, આ ભીનાશ, આ મૃદુતા, આ માયાળુપણું તું તારા અંદર લાવ, બરાબર. કે હે યુવાન, તું આ સંહાર, આ નાશ કરવાનું છોડી દે, બરાબર. કેમ કે બધે જ એ મૃદુતા, માયાળુપણું બધે ફેલાયેલું છે, બરાબર. અને એમાં તું ભળી જાળ, એમાં જ તારું ભલું છે, બરાબર. કે યુવાન, તું આ સંહાર કરવાનું રહેવા દે. ચારે બાજુ આદ્રતા છવાયેલી છે, લોકો પ્રેમ, દયા, ભાવથી રહી રહ્યા છે, તેમાં તું પણ થોડો ઘણો સાથ સહકાર આપ. તું પણ થોડો સાથ સહકાર આપીશ તો તારું જીવન સુંદર મજાનું થશે અને તું પણ એમાં જીવીશ. તો કેટલી વિશાળ ભાવનાનું વર્ણન અહીંયા કવિએ કર્યું છે કે આ આખું વિશ્વ એ સંતોનો આશ્રમ છે, એ સંતોનું ઘર છે, અને આવા ઘરમાં તું નિર્દયતા ભૂલીને, ક્રૂરતા છોડીને સંહાર કરવાનું છોડી દે, બરાબર. તું સંહાર કરીશ નહીં. જો તું પક્ષી કે પ્રાણીનો શિકાર કરીશ તો તને માત્ર એ પક્ષીનું શરીર જ મળશે, પરંતુ એ પક્ષીના ગીત, એ પક્ષીનો કલરવ, એ પક્ષીના ગુણ તને મળશે નહીં. અને આટલા માટે તું દયા રાખ. વસુદેવ કુટુંબકમ, કે આખું વિશ્વ એ સંતોનું નિવાસ સ્થાન છે. આખું વિશ્વ એક બને, આખું વિશ્વ કુટુંબની ભાવનાથી એક બનીને રહે, એટલા માટે તું પણ પ્રયત્ન કર. એટલે કે સુંદરતા તારે પામવી હોય તો તું પણ પહેલાં સુંદર બન. અને એમાં આખું વિશ્વ આદ્રતાથી, એટલે કે મૃદુતાથી, દયાથી, એ દયાના ભાવથી રહી રહ્યું છે, તો તું પણ દયાના ભાવથી રહે. એમાં થોડોક તું પણ સાથ સહકાર આપ, એમાં જ તારું ભલું છે. એમ સુંદર મજાનું અહીંયા વર્ણન કલાપીએ કરેલું છે. તો આપણે અહીંયા કાવ્ય સમજૂતી પૂર્ણ કરીએ. હવે આપણા પુસ્તકમાં કેટલીક શબ્દ સમજૂતી આપી છે, જેમાં સમાનાર્થી શબ્દ અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે. તેનો જોઈએ કે સંહાર એટલે કે નાશ, પ્રબળ ઘાત. રૂડું એટલે કે સુંદર, સારું. આદ્રતા એટલે કે ભીનાશ, મૃદુતા, માયાળુપણું, દયાળુપણું. લતા એટલે કે વેલ અથવા તો વેલો, વેલી. ઘટવું એટલે કે શોભવું, બરાબર. તહને એટલે તને, અને સુનવું એટલે સાંભળવું. વિરોધાર્થી શબ્દ છે કે સંહાર તો સર્જન. ખાસ પૂછાયા કે સંહાર એટલે કે નાશ કરવો, અને સર્જન એટલે કે કંઈક નવી વસ્તુનું બનાવવું, બરાબર. તો સંહારનું વિરુદ્ધાર્થી થશે સર્જન. સ્થૂળ, સ્થૂળનું થશે સૂક્ષ્મ, બરાબર. કોમળ, કોમળનું થશે કઠોર, અને આદ્રનું થશે શુષ્ક. આ ચારે ચાર વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે, બરાબર. આગળ જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ. કે પહેલો પ્રશ્ન છે કે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો. પહેલો પ્રશ્ન કે પંખીને પામવા કવિ શું કરવાનું કહે છે? તો પંખીનો શિકાર કરવાનું કહે છે. બી, તીર ચલાવવાનું કહે છે. સી, માળો બનાવવાનું. કે ડી, પંખીના ગીતને સાંભળવાનું કહે છે. તો આપણો જવાબ આવશે ડી, પંખીના ગીતને સાંભળવાનું કહે છે. કવિ નીચેનામાંથી કયો સંદેશો આપે છે? તો એ, સંહાર કરવાનું રહેવા દે, તું ક્રૂર બન, તારે સુંદર બનવાની જરૂર નથી, કે પ્રકૃતિનો નાશ કર. તો જવાબ આવશે એ, કે સંહાર કરવાનું રહેવા દે, બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાં આપો. એમાં પહેલું છે કે કવિની દ્રષ્ટિએ પક્ષી ક્યાં મળશે? બરાબર.
તો કવિની દ્રષ્ટિએ પક્ષી તેના આત્મામાં, તેના કલરવમાં, તેના સૂરમાં મળશે, એના શરીરમાં મળશે નહીં. બીજું છે, શું કરવાથી પક્ષીનું માત્ર સ્થૂળ શરીર જ મળે છે? તો પક્ષીનો શિકાર કરવાથી અથવા તો પક્ષીનો નાશ કરવાથી, એનો સંહાર કરવાથી એનું માત્ર સ્થૂળ શરીર જ મળશે. પ્રશ્ન નંબર 3 કે પ્રશ્નોના જવાબ 2-3 વાક્યોમાં આપો. પહેલો છે કે સૃષ્ટિનું સૌંદર્ય કવિને ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે? બરાબર, તો અહીંયા આગળ સૃષ્ટિનું જે સૌંદર્ય છે એના વિશે લખવાનું છે કે સૃષ્ટિનું સૌંદર્ય કવિને ઝરણામાં, પક્ષીમાં, બરાબર, આ સુંદરતામાં વગેરેમાં જોવા મળે છે. બરાબર, કે સૃષ્ટિનું સૌંદર્ય કવિને વૃક્ષોમાં, પક્ષીઓમાં, ફૂલોમાં, વેલાઓમાં, ઝરણાઓમાં વગેરે જગ્યાએ જોવા મળે છે. બરાબર. બીજો પ્રશ્ન કે પક્ષીને પામવા કવિ શું કરવાનું કહે છે? તો પક્ષીને પામવા માટે કવિ એનો સંહાર કરવાને બદલે, એનો નાશ કરવાને બદલે એના ગીત સાંભળવાનું કહે છે. એનો કલરવ છુપાઈને, બરાબર, ચૂપચાપ એનો કલરવ સાંભળવાનું કહે છે. પ્રશ્ન નંબર 4 7-8 લીટીમાં જવાબ આપો કે કવિ શિકારીને કઈ કઈ શિખામણ આપે છે? બરાબર, તો આપણે જેટલી કાવ્ય સમજૂતી સમજ્યા એ બધું આમાં જવાબમાં આવે કે કવિ શિકારીને શી શિખામણ આપે છે? તો કવિ શિકારીને શિખામણ આપે છે કે તું સંહાર કરવાનું છોડી દે. આ સૃષ્ટિ, આખું વિશ્વ એ સંતોનો આશ્રમ છે, એમાં દરેકને જીવવાનો અધિકાર છે. બરાબર, તને પક્ષીનું માત્ર શરીર મળશે પરંતુ એનો આત્મા મળશે નહીં, એટલે તું પક્ષીને મારીશ નહીં અને એના ગીત સાંભળ, એના આત્માને માન. બરાબર, આ રીતે આપણે આખો જવાબ લખી શકીએ. તમે પણ આ પ્રશ્નોના જવાબ તમારી નોટબુકમાં લખશો અને તૈયાર કરશો એવી આશા. નમસ્કાર. સત કેવલ સાહેબ. નમસ્કાર સત કેવલ સાહેબ.